Hello children, welcome to the class Unit 3 Human Relation Reading A The Journey Part 2. In the Part 1, what happened in the previous class? All of you watch these pictures, you can understand the summary, the Part 1. So look at this, the author's experience with his father along the journey from home to the bus stop. You know, life is a journey. So this is the newly married couple. So here is the narrator and his father. So you see another picture, you can understand the what happened in previous class. So newlywed wife. So here narrator is very sad situation. He want to leave his wife. So you know, you can understand this situation, this picture also. You see this picture. So what is the position of the narrator and his strong father? Now children, look at the lesson. Now I gave him the can of wine. He poured himself a mug and he handed me the can. He drank all of it at one go. He then arranged the belt that was attached to the trunk carefully on his forehead. So dear children, so look at this picture. The writer and his father here took rest. So I will explain in Telugu. After walking, so while they are tired, here father and son sitting here. అక్కడ కూర్చొని అక్కడ ఫాదర్ ఏం చేస్తుండో చూడండి. I gave him the can of wine. Who was I referred here? I referred here the narrator or author. So the author gave the can, that is the can of wine, that is homemade wine. You can understand the homemade wine. So he poured himself a mug and handed me the can. So look at this picture. His father poured meaning, you see, to send liquid falling. So that liquid falling into the mug. So and after he handed the can to his son. He drank all of it at one go. So here the author's father drank the wine. He then arranged the belt. So this is the belt, you know. Again his father arranged the belt and closed the cap. So next one, that was attached to the trunk carefully on his forehead. So here, so this was the picture. My father carrying my luggage on his back and me following him with a tiny bag in my hand. Dear children, you look at this narrator, author. So he is a young man. So he carries only tiny bag. What is the meaning of tiny bag? Very small. Tiny meaning very small bag. So here his father carrying heavy weight, that is the trunk box. So we were walking up a narrow hill road. They are walking up a narrow hill road, that is a hills road, and neither of us uttered a word. So neither of us uttered a word meaning they are dumb. So they are silent, as if we were strangers who spoke different languages. Some of the villagers met them. So they were all new, unknown people. They spoke different languages. So this is the meaning of this passage. Dear children, so ఇక్కడ ఫాదర్ ఏమో హెవీ వెయిట్ తీసుకొని వస్తున్నాడు, మోసుకొని వస్తున్నాడు. అక్కడ మన హీరో, మన ఆఫీసర్ నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు. దిస్ ఈజ్ ద పిక్చర్. I didn't know what was going on in his mind. From time to time, it crossed my mind that it was
improper me to let father carry the luggage. So you can understand the meaning part. Already I explained. Strangers meaning here, a person whom one does not know or with whom one is not familiar. That is the meaning. So here author did not know what was going on his mind. So author మనసులో ఏమో ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఇట్ క్రాస్డ్ మై మైండ్. సో ఆలోచనలు అనేటివి చేంజ్ అయిపోతున్నాయి. దట్ ఇట్ వాస్ ఇంప్రాపర్ ఫర్ మీ టు లెట్ ఫాదర్ క్యారీ ద లగేజ్. సో హియర్ ఆథర్ ఆల్సో ఫెల్ట్ ఇన్సల్టెడ్. సో ఆథరు అవమానంగా భావిస్తున్నాడు. ఎందుకు అవమానంగా భావిస్తున్నాడు? సో యంగ్ అయి ఉండి సో వాళ్ళ డాడీ తోటి ఆ ట్రంక్ బాక్స్ క్యారీ చేయించడము, ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో అది రాంగ్ అని అనుకుంటూ బాధపడుతున్నాడు. కానీ సో యూ సీ నెక్స్ట్ పారా, ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ హిమ్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్యారీ ద ట్రంక్ మై సెల్ఫ్. సో in his mind, the author mind, he want to tell to his father he would like to carry the trunk box himself. సో ఆ ట్రంక్ బాక్స్ మోయాలని అనుకుంటున్నాడు, మనసులో అనుకుంటున్నాడు. బట్ మై గిల్ట్ అండ్ షేమ్ డిడ్ నాట్ అలో మీ టు డూ సో. సో అతనిలో ఇన్సల్టెడ్, ఏదో సంథింగ్ ఫీలింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్సైడ్. సో అతనిలో ఏదో షేమ్, ఏదో ఫీలింగ్ ఉన్నది. దిస్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ హ్యాడ్ ప్రాబబుల్లీ టు డూ విత్ మై ఎడ్యుకేషన్. సో డాడీని అడిగి ఆ వెయిట్, ఆ లగేజ్ని మొయ్యాలనుకున్నా ఆయనకు ఎడ్యుకేషన్ అడ్డం వస్తున్నది. సో నేను ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్, సో నేను ఈ లగేజ్ని ఎలా మోస్తా అనుకుంటున్నాడు. సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ మీనింగ్ యూ సీ చిల్డ్రన్, feeling of nervousness about what other people think of you. సో వేరే వాళ్ళు చూస్తే ఏమనుకుంటారు, దిస్ ఈజ్ అ సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్. సో ఈజ్ ఏ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్. సో వన్స్ యూ థింక్ స్టూడెంట్స్, సో ఫాదర్ లేకుండా ఆయనకి ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వన్స్ యూ థింక్, ఒకసారి ఆలోచించండి. ఆయన అనుకుంటారు ఐఎమ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్, ఐఎమ్ ఎన్ ఆఫీసర్, ఐఎమ్ ఏ గ్రేట్ మ్యాన్. సో ఈ థాట్ దట్ ఆ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాడు. సో ఎడ్యుకేషన్, హూ ప్రొవైడ్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్, అతనికి ఎవరు ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చినారు? హూ ప్రొవైడ్స్ మనీ, హూ ప్రొవైడ్స్ పొజిషన్, అతనికి పొజిషన్ ఇచ్చింది ఎవరు? ఎడ్యుకేషన్ అందించింది ఎవరు? ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు. రైటర్ చేసేది కరెక్టా రాంగా? వన్స్ యూ థింక్ the white collar job that I had. So white collar job meaning you see here belongs to a class of employees known for earning higher average salaries. White collar job meaning officer job, high official job he got. So he always, the writer thought about his education, thought about a white collar job and position only. He is not think about his father's position, father's age, father's physical work. సో వాళ్ళ డాడీ యొక్క కష్టాన్ని, వాళ్ళ డాడీ యొక్క బాధను ఆలోచిస్తలేడు. ఆర్ క్వైట్ సింప్లీ మై ప్రైడ్. సో ఆయన గర్వంగా ఉన్నాడు. సో నేను మోస్ట్ ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు లగేజ్ క్యారీ చేయడం. సమ్ హౌ ఐ హ్యాడ్ ద ఫీలింగ్ దట్ ఇఫ్ ఐ క్యారీడ్ ద లగేజ్. మళ్ళీ ఒకసారి ఆయన మనసులో అనుకుంటున్నాడు, హిజ్ మైండ్ వాజ్ గోయింగ్. సో అతని మనసులో ఫర్ టైమ్ టు టైమ్ ఇట్ క్రాస్డ్ హిజ్ మైండ్. సో ఒక్కొక్క ఇంప్రాపర్ వేలో ఆలోచిస్తున్నాడు. ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ క్యారీడ్ ద లగేజ్, ఒకవేళ నేను లగేజ్ మోస్తా అంటే మై ఫాదర్ అండ్ మై పీపుల్, in fact the whole world would laugh at me. You see, so author thought that
ఒకవేళ నేను లగేజ్ మా డాడీ దగ్గర నుంచి నేను తీసుకొని మోస్తే మా ఫాదర్ నవ్వుతాడు, మై పీపుల్ మీనింగ్ అక్కడ ఉండేటువంటి విలేజర్స్, స్ట్రేంజర్స్ వాళ్ళంతా నవ్వుతారు. సో హోల్ వరల్డ్ వుడ్ లాఫ్ అంటున్నాడు. ప్రపంచం అంట, సో హోల్ వరల్డ్ అంట అతన్ని చూసి నవ్వుతుందంట. సో ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ యూ థింక్? సో ప్రపంచం ఎందుకు నవ్వుతుంది? ఫాదర్ ఏదో విలేజ్ వరకు లగేజ్ క్యారీ చేసినాడు, సెండ్ ఆఫ్ చేయడానికి వచ్చినాడు, కనీసం ఫాదర్కి వెయిట్ అవుతుందని కూడా ఆలోచించకుండా రైటర్ ఏం చేస్తుండంటే, ఒకవేళ నేను లగేజ్ మోస్తే ప్రపంచం అంతా నవ్వుతుంది నన్ను చూసి అంటున్నాడు. వుడ్ లాఫ్ ఎట్ మీ అండ్ ఐ వుడ్ బి లిటిల్డ్. సో నేను చాలా చిన్నవాడిని అయిపోతా. సో ఓన్లీ ఇయర్ వుడ్ బి లిటిల్, ఇయర్ దిస్ ఇస్ మిస్టేక్, బి లిటిల్డ్. సో నేను ప్రపంచం ముందు ఒక చిన్నవాడిని అయిపోతా, చిన్నతనం అవుతుందని అనుకుంటున్నాడు. Father had provided for my education. So this is very easy. You can understand, children. Who provides his education? Father. You know that fact. And I had been able to realize his dreams. What is his dream here? The author dream is become a officer. So officer అయ్యేటువంటిదన్నీ వాళ్ళ డాడీ చేసినాడు. డాడీ డ్రీమ్ ఆల్సో, ఫాదర్ డ్రీమ్ ఆల్సో. ఎవ్రీ ఫాదర్ ఆల్వేస్ థింక్స్ అబౌట్ హిజ్ చిల్డ్రన్. ప్రతి ఫాదర్, ఎవ్రీ డాడ్, ఎవ్రీ మమ్ ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తాడు? వాళ్ళ చిల్డ్రన్ గురించి ఆలోచిస్తాడు. సో మై సన్, నా డాటర్ గ్రేట్ పొజిషన్లో ఉండాలని ఆలోచిస్తుంటాడు. సో హియర్ ఆల్సో ఆథర్ ఫాదర్, మై పేరెంట్స్ వర్ ట్రూలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ. సో పేరెంట్స్, యూ నో, మమ్మీ అండ్ డాడీ, ఫాదర్ అండ్ మదర్ వర్ ట్రూలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ. మీనింగ్ ఇక్కడ ఆథర్ యొక్క మదర్, ఫాదర్ అతను చూసి చాలా గర్వపడుతున్నారు. దట్ ఈజ్ హిల్లీ ఏరియా. సో ఆ ఏరియా నుంచి ఒక కలెక్టర్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆ విలేజ్ నుంచి అందించినమని చెప్పి, నా కొడుకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, మై సన్ ఈజ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిజ్ ఫాదర్. ఫాదర్ ఆ విధంగా గర్వంగా చెప్పుకుంటున్న నా కొడుకు కలెక్టర్. కానీ కలెక్టర్ అనేటువంటి ఇక్కడ సన్ ఏం చేస్తున్నాడు? సో హూ ప్రొవైడ్ హిజ్ ఎడ్యుకేషన్, హూ ప్రొవైడ్ హిజ్ పొజిషన్, అతను ఏం చేస్తున్నాడు? వాళ్ళ డాడీ తోటి ఒక పోర్టర్ లాగా పని చేయించుకుంటున్నాడు. సో అతని మనసులో ఇది తప్పని తెలుసు, కానీ అతని పొజిషన్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. సో దిస్ ఈజ్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ది ఆథర్. It was through me that they had earned a greater degree of admiration and respect from the villagers. You see, children, admiration meaning respect and warm approval. So all the villagers of that authors, ఆ విలేజర్ ఎవరైతే ఆథర్ వాళ్ళ విలేజ్ వాళ్ళు, రచయిత వాళ్ళ ఊరు వాళ్ళు అందరు కూడా, ఆల్ ద పీపుల్ రెస్పెక్ట్ హిజ్ ఫాదర్. సో ఈజ్ ద ఎల్డర్ ఆఫ్ దట్ విలేజ్ ఎల్డర్, మీనింగ్ ఆ విలేజ్లో ఒక పెద్ద వ్యక్తి వాళ్ళ డాడీ. సో అలాంటి డాడీని చాలామంది రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. వాళ్ళ చాలామంది అక్కడ ఉన్నటువంటి పీపుల్ అంతా నమస్తే పెడతారు. అలాంటి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేటువంటి ఎల్డర్ మ్యాన్ను ఇక్కడ సన్ ఏం చేస్తుంటండి, అక్కడ ట్రంక్ బాక్స్ను మోయిస్తున్నాడు. సో యూ థింక్ వన్స్ హ్యూమన్ రిలేషన్, మీరు ఒకసారి మానవ సంబంధాలు ఆలోచించుకోండి. సో యూ రెస్పెక్ట్ ఎల్డర్స్, రెస్పెక్ట్, మనం పెద్దవాళ్ళని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. బట్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్, అతను చదువుకున్నానని చెప్పి అతని పొజిషన్ ఆలోచించి వాళ్ళ డాడీ తోటి ఆ లగేజ్ మోయిస్తున్నాడు. సో మై ఫాదర్ వుడ్ నాట్ లైక్ టు సీ మీ క్యారింగ్ ఏ ట్రంక్ ఆన్ మై బ్యాక్ and would be very hurt if I did so. So here the father position or father thought. సో ఇక్కడ ఫాదర్గా, యాజ్ ఏ ఫాదర్గా ఎప్పుడు కూడా ఏం ఆలోచిస్తాడో, తన సన్ గ్రేట్ పొజిషన్లో ఉండాలని, తన సన్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలని చెప్పి అనుకుంటాడు. సో హియర్ ఆల్సో ఫాదర్ ఎక్కడ ఈ డిడ్ నాట్ అషేమ్డ్. సో ఫాదర్ ఎక్కడ కూడా
షేమ్గా ఫీల్ కావడం లేదు, ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ కావడం లేదు లగేజ్ క్యారీ చేయడంలో. సో వేరే వాళ్ళైతే ఫీల్ అవుతారు, కానీ ఆయన అనుకుంటుండో సో నా వెనకాల కలెక్టర్ వస్తున్నాడు. కలెక్టర్ ఎవరు? ఈజ్ కలెక్టర్ ఈజ్ మై సన్. సో అక్కడ లగేజ్ క్యారీ చేస్తున్నా కూడా ఆయనకు పెద్ద బరువు అనిపించడం లేదు, ఇన్సల్ట్ అనిపించడం లేదు. కాకపోతే ఆయన ఒక గ్రేట్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు, నేను కలెక్టర్ను, మై సన్ కలెక్టర్, మై సన్ గ్రేట్ పర్సన్ అనుకుంటున్నాడు. కానీ నేను లగేజ్ మోస్తున్నాను ఇక్కడ ఫాదర్ అనుకోవడం లేదు. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద ఫాదర్స్. సో యువర్ ఫాదర్ ఆర్ ఎనీ ఫాదర్, మీ డాడీ కావచ్చు, ఎవరి డాడీ కావచ్చు, సో వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు, మిమ్మల్ని గొప్ప వాళ్ళు చేయాలని చూస్తారు. సో చిల్డ్రన్, యూ రెస్పెక్ట్ యువర్ పేరెంట్స్, రెస్పెక్ట్ యువర్ ఎల్డర్స్. I concluded that it would be better to let him carry it. So once ఇక్కడ ఆథర్ కూడా ఒక్కొక్కసారి అనుకున్నా, ఆథర్ వాజ్ నాట్ ఆథర్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో సమ్ టైమ్ ఆథర్ థాట్ దట్, సో ఆయన కొన్నిసార్లు అనుకుంటున్నాడు నేను లగేజ్ మోస్తే బాగుండే అనుకుంటున్నాడు. ఫాదర్ వాజ్ యూజ్డ్ టు క్యారీ లగేజ్ ఎనీవే. అయినా కూడా ఒక ఇఫ్ అడగలేదు, డాడీ నేను మోస్తాను అని అడగలేదు. బట్ ఫాదర్ ఏమంటాడో తెలుసు, నో అంటాడు. ఎందుకంటే ఆ లగేజ్ అనేది వాళ్ళ డాడీ యొక్క స్ట్రాంగ్ బాడీకి 20 kilos, చెస్ట్ ఈజ్ వెరీ లైట్ వెయిట్. సో ఆయన హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి అది పెద్ద వెయిట్ కాదు. కానీ ఇక్కడ ఆ 20 kilo వెయిట్ మోయడము రైటర్కు, ఆయనకు ఆఫీసర్ ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి ఆ బరువు మోయలేడు. హీ వాజ్ స్ట్రాంగర్. హూ వాజ్ స్ట్రాంగర్ చిల్డ్రన్ హియర్? ద ఆథర్స్ ఫాదర్ and more skilled than me in these matters. So here is strongness, అంటే స్ట్రాంగ్ గురించి చెప్పినట్టయితే here is son is young and father is middle aged man. సో ఇద్దరు కంపేర్ బిట్వీన్ ఫాదర్ అండ్ సన్, ఇద్దరి మధ్యన మనం కంపేర్ చేస్తే ఎవరు స్ట్రాంగర్ ఉన్నారు? ఫాదర్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ హియర్, మోర్ స్కిల్డ్ దాన్ ద ఆథర్ ఇన్ దీస్ మ్యాటర్స్. యు సీ చిల్డ్రన్, I had never got used to physical labor, having stayed in hostels right from my childhood. By childhood, in his childhood, author childhood meaning చిన్నతనం నుండి ఆథర్ స్టేడ్ ఎట్ హాస్టల్ ఉంది. సో ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి హాస్టల్లో ఉండి చదువుకున్నాడు, స్టడీ చేసినాడు. ఈ డోంట్ నో ఫిజికల్ వర్క్. సో ఫిజికల్ వర్క్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఈ డోంట్ నో. So he lived in luxurious life. So dad over here, his father do hard work. సో వాళ్ళ డాడీ హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ కష్టపడి అతన్ని చదివించి ఒక హై పొజిషన్లోకి తీసుకొచ్చినాడు. సో హై పొజిషన్లో తీసుకొచ్చిన అంటే ఫిజికల్గా వాళ్ళ డాడీ లేబర్ వర్క్ చేసి సన్ ఒక గ్రేట్ పొజిషన్ తీసుకొచ్చిండు. జస్ట్ లైక్ యువర్ ఫాదర్ ఆర్ అవర్ ఫాదర్ ఆర్. సో మీ ఫాదర్ చాలా కష్టపడి మీ పొజిషన్లోకి తీసుకొస్తున్నాడు. సో అందుకోసమే నేను చెప్తున్నా, ఐ విల్ టెల్ యూ, ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ యువర్ పేరెంట్స్. సో ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మై యూత్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్, సో హీ ఈజ్ యూత్ అండ్ యంగ్, బట్ ఈ యంగ్ యూత్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్, బట్ వాళ్ళ డాడీ ముందట ఆయన ఐ వాజ్ ఫిజికల్లీ యూజ్లెస్, మీనింగ్ ద ఆథర్ వాజ్ ఫిజికల్లీ యూజ్లెస్, మీనింగ్ నాట్ స్ట్రాంగ్, వీక్. I continued walking silently with father. We rested at 2 places on the way and we had our tiffin, but we hardly talked. Finally we reached Dirang. The bus from Tawang had not yet reached Dirang, and so we had some time in hand. We entered a tea shop and sat facing each other. Father appeared tired. I felt sorry for him but couldn't bring myself to say anything. I asked the waiter to get us 2 cups of tea. Just as I was going to take my first sip, I heard father's voice. Do you have a pair of old shoes? You see children, here referred, who was I referred? The author. The author continued walking silently with his father. They rested at 2 places on the way
and they had tiffin, but they had talked only few words. So here is silent. Hard talked meaning silent. Finally, we reached Dirang. Finally, the author and his father reached the bus stop, which is Dirang. The bus from Tawang had not yet reached Dirang. The bus which came from Tawang had not yet reached the bus stop, Dirang bus stop. And so we had some time in hand. So the bus had not reached Dirang. Here the author had some time in hand. We entered a tea shop and sat facing each other. So this, you see these children, the author and his father facing each other. Father appeared tired. So father appeared very tired. I felt sorry for him, but couldn't bring myself to say anything. So father was tired. So author felt sorry in his mind. So enduko telusu, you know, my dear children. So father carry heavy luggage. So he felt tired. Couldn't bring myself to say anything. He don't say anything to his father. I asked the waiter. The author asked the waiter, please get us 2 cups of tea. Just the waiter bought 2 cups of tea, one for author and another one for his father. Just as I was going to take my first sip, so author was going to take his first sip, so I heard father's voice. So this meaning the author heard his father's voice. So what is that? Do you have a pair of old shoes? So this question came from his father. So what is the question here? So what is the voice here? Father asked to his son, my dear son, do you have any pair of old shoes, not new shoes? So this is the question asked to father to his son. I looked at father's barefoot. Look at this. His father's feet is bare, never having worn shoes. So his father never worn shoes. His feet had developed cracks. Dear children, look at his father's feet. They are very cracks. They are developed cracks and somehow resembled meaning same, just like those of an elephant. So this is the just like, don't compare with elephant foot, just like his father's feet resembled same as elephant foot. I noticed this for the first time. So here the author's life, he never sees his father's foot. So this is the first time author looked his father's feet. I hadn't noticed that. So the road was uneven. So here author had shoes, but his father did not have shoes. So here author said that I had not noticed that the road was uneven, meaning not even. So road has pebbles, road has not even. I didn't have to, since I was wearing a pair of hunting boots. So I checked my wallet and saw I still had around ₹40 with me. So here author had 40 rupees in his wallet. Wallet meaning his purse. So a pair of canvas shoes would cost around ₹12. So here author thought that, so his father did not have any shoes. His father asked to
to him, please my son, give your old pair of shoes. So father old pair of shoes అడిగితే, so here author wanted to buy, so అతడు న్యూ షూస్ బై చేసి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు, కొనివ్వాలనుకుంటున్నాడు. సో అది కూడా a pair of canvas shoes that cost maybe 12 rupees, but he had around rupees 40. So and the remaining amount would be, what is the remaining amount? 40 minus 12 remaining is 28 rupees is the remaining amount, would be enough for me to get to Bomadilla. So బొమ్మడిల్లాకి వెళ్ళడానికి అతనికి 28 రూపీస్ సరిపోతాయని అనుకుంటున్నాడు. 12 రూపీస్ పే చేసి డాడీకి షూ కొనియాలనుకున్నాడు. మై ఫాదర్ ప్రొటెస్టెడ్. డియర్ చిల్డ్రన్, యూ సీ ప్రొటెస్టెడ్ మీనింగ్ express an objection to what someone has said or done. So father said, objected. So father said no. Father said, give me an old pair. Father asked, not new. Give your an old pair of shoes. I don't want any new pair of shoes. You don't have to spend money on new shoes. Father said to his son, my son, don't waste your money on new to purchase on new shoes. I couldn't convince him to buy a new pair. So here author convenience to his father, but father protested. Reluctantly, here unwillingly, I gave him the hunting boots. Reluctantly, author gave his old shoes to his father. So which was he wearing? So I was wearing meaning he was wearing. I then took out my pair of leather shoes from the trunk. So look at this. The author took out his shoes from the trunk and noticed my father's face. So here author took out his old shoes from the trunk box. So ఎప్పుడైతే ఈ ఓల్డ్ షూస్ తీసుకొని వాళ్ళ డాడీకి ఇస్తున్నాడో, డాడీ ఫేస్, ఫాదర్స్ ఫేస్ లైట్నింగ్ అప్ విత్ కంటెంట్మెంట్. సో డియర్ చిల్డ్రన్, కంటెంట్మెంట్ మీనింగ్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో ఓల్డ్ షూ చూస్తుండగానే వాళ్ళ ఫాదర్ ఫేస్లో వన్ కైండ్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్, వన్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. సో అది ఫాదర్ ఫేస్లో ఈ నోటీస్. సో హియర్ ఆథర్ నోటీస్డ్ దిస్. సడన్లీ ఈ లుక్డ్ ఎట్ మీ అండ్ సెడ్. సో ఫాదర్ ఆ ఓల్డ్ షూస్ తీసుకొని అండ్ సెడ్ టు హిస్ సన్, టేక్ కేర్, రైట్ టు అస్. ఫాదర్ సెడ్ టు హిస్ సన్, మై డియర్ సన్, బీ కేర్, take care, careful, and write to us, write a letter to us, be safe, said. So here father, so father చెప్పినాడు, టేక్ కేర్, జాగ్రత్తగా ఉండు, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాక లెటర్ రాస్తుండు అని చెప్పి డాడీ చెప్పినాడు. డాడీ ఇక్కడ ఓల్డ్ షూస్ తీసుకుంటానికి ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాడో చూడండి. సో లుక్ ఎట్ దిస్ డియర్ చిల్డ్రన్. సో దిస్ is the bus came, bus journey, the bus came. So author entered to the bus. So author బస్సులోకి వెళ్తున్నాడు. ఫాదర్ వాంటెడ్ టు సే సంథింగ్, ఏదో చెప్పాలని డాడీ అనుకుంటున్నాడంట. సో ఆథర్ సెడ్ దట్ మై ఫాదర్, మీనింగ్ హియర్ ఆథర్ ఫాదర్ వాంటెడ్ టు సే సంథింగ్, బట్ ద బస్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్. ఏదో చెప్పాలని చూస్తున్నాడు, బట్ బస్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్. I saw my father gradually receding into the distance. So look at the picture here. So son is in the luxurious bus. సో కొడుకు ఒక లగ్జరీ బస్సులో, ఒక సూపర్ లగ్జరీ బస్సులో ఆ బస్సులో ఉన్నాడు. వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమో హిల్లీ ఏరియాలో అక్కడ స్టోన్స్ మీద నడుచుకుంటూ, సో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో, ఈయననేమో లగ్జరీగా పోతున్నాడు, ఆయన కష్టపడుతూ వెళ్తున్నాడు. I saw that the road we had come
by looked like a giant motionless rope. Here author described the road, hilly road. So hilly terrain. సో హియర్ ఆయన రోడ్ని ఏమని పోలుస్తున్నాడు, కంపేర్ ఏమని చేస్తున్నాడు, అవర్ రోడ్ లైక్ ఏ జైంట్ మీనింగ్ సో బ్యాడ్ పొజిషన్, మోషన్లెస్ రోప్. ఈ కంపేర్డ్ దీస్ వర్డ్స్. ఫాదర్ వుడ్ యూజ్ ది సేమ్ రోడ్ టు గో బ్యాక్ హోమ్. సో ఫాదర్ ఈ రోడ్ మీద, హిల్లీ రోడ్, రాకీ రోడ్, అక్కడ రాళ్ళ మీద, సో అక్కడి నుంచి వెళ్ళవలసినటువంటి వెళ్తున్నాడు. ఇక్కడ సన్ ఎట్లా వెళ్తున్నాడు, సన్ ఒక లగ్జరీ బస్సులో ఒక హ్యాపీ మూడ్లో ఒక సిటీకి వెళ్తున్నాడు. సో ఈయన లగ్జరీగా పోతున్నాడు. ఆయనను ఎడ్యుకేషన్ కల్పించినటువంటి, ఒక పొజిషన్ కల్పించినటువంటి ఫాదర్ ఇక్కడ స్టోన్స్ మీద, రాళ్ళ మీద, పెబ్బల్స్ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఫాదర్ వుడ్ యూజ్ ద సేమ్ రోడ్ టు గో బ్యాక్ హోమ్. సేమ్ రోడ్, ఇందాక వచ్చిన రోడ్ మీదనే వెళ్తుంటాడు. సైమల్టేనియస్లీ మీనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ our journey started in two opposite directions. So his way is luxurious, his way is here hilly roads, so uneven roads. With me seated in the luxurious bus. So he sat luxurious bus. Author sat in that bus, and father walking back with weary legs on the pebbles stern road. సో దిస్ ఈజ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఒకరేమో హ్యాపీగా, సంతోషంగా, లగ్జరీగా, విలాసంగా వెళ్తున్నారు, ఒకరేమో రాళ్ళ మీద, సో అక్కడ స్టోన్స్ మీద, పెబ్బల్స్ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. అంటే లైఫ్ ఈజ్ ఏ జర్నీ. జీవితం అనేటువంటి ఒక ప్రయాణంలో ఇక్కడ బాగా ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చిల్డ్రన్. ఐ అడ్వైజ్ యూ, ఆల్ ఆఫ్ యూ స్టడీ వెల్. మీరు ఎడ్యుకేషన్, యూ గెట్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్. గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ గెట్ గుడ్ జాబ్. మీరు కష్టపడి చదివితే మన ఆథర్కి వచ్చినట్టు ఐఏఎస్ జాబ్, సివిల్ సర్వీస్ జాబ్, గ్రూప్ 2 జాబ్, ఎనీ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ జాబ్ యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్. సో మీరు ఈజీగా దాన్ని పొందవచ్చు. సో మీ ఫాదర్ కూడా ఏ పొజిషన్ ఉన్నా కూడా ఆల్వేస్ యువర్ ఫాదర్ లవ్స్ యూ. మిమ్మల్ని ఇష్టపడుతుంటాడు, మీకోసం సాక్రిఫైస్ ఎవ్రీథింగ్, మీకోసం అంతా త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. సో డియర్ చిల్డ్రన్, డోంట్ ఫర్గెట్ ఫాదర్స్ సర్వీసెస్. డోంట్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెసన్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ రీడ్ దిస్ లెసన్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ రీడ్ గ్లోసరీ మీనింగ్స్. సో హియర్ ఆథర్ ఏషి దోర్జీ తోంగ్చి. This is written by Tongchi, translated by this is in English D.P. Nath. So all the best children, look at this, our journey, I think the author journey or father journey may be happy journey. So happy journey జరగాలని, మీకు కూడా happy journey meaning happy occasion, happy days రావాలని I wish. So all the best. Thank you very much.